Yes, sir, it's audible. Okay, sir. Okay, sir. Let me start. A very happy morning to one and all present here. Education is not the filing of a pail, but the lightning of a fire. With this beautiful quotes, I welcome all the students of Electronics and Communication Engineering to embrace the opportunity given for you today. On behalf of management, principal, dean, heads of various departments, and faculty members of Mailam Engineering College, we welcome our chief guest, Mr.E.Muralikrishnan, founder, director of Optithought. Welcome you, sir. Yeah, good morning, sir. Small cheer and great welcome makes a merry. It gives me immense pleasure to inform Ganesh, head of the department, Electronics and Communication Engineering. Very welcome address. On the event of celebration of Mailam Engineering College, I take immense pleasure to propose welcome address in this great occasion. It is indeed my great pleasure to welcome our chief guest, Mr.E.Muralikrishnan, founder and director, Optithought, Chennai, for this event. Being the head of the department, I feel very happy in welcoming our chief guest in this workshop. I extend my warm welcome to our chairman and managing director, Sri M. Dhanasekaran, vice chairman, Sri S. Sukumaran, and our secretary, Dr. Narayana Jason, for this event. I welcome our beloved principal, Dr. S. Sindhil, who is the backbone of our institution, and our dean, Dr. R. Rajapan, for this occasion. I welcome the program coordinator, assistant professor, Mr. K. Dhanasekaran, and Mr. K. Balaji for this event. I extend my welcome to the faculty member and the students in the great occasion. Thank you, one and all. Thank you. Thank you. The man who moves a mountain begins by carrying a small stone. Muralikrishnan is the founder, director at Optithought. Currently, he is handling the major responsibility as improving the quality of engineering and science education. He is graduated engineer specialized in electronics and communication and masters in telecommunication from Victoria University. He is working with various projects associating with NI technology. He has traveled widely in South India and Nagaland, has conducted various workshops and seminars at various college and industry. He is certified engineer from NI USA, a dynamic professional with 11 years of rich experience in the areas of teaching, industrial training to students, strategic planning for admission, and improvement of university. Presently, founder and director of Optithought, a company started with the focus of industrial skill development for technical students, partnering with National Instruments. University of various regular bodies like MRHD, UGC, and AICT. Thorough knowledge of various parameters involved in global ranking systems such as QS Old University Ranking and Times Higher Education World Rankings, implemented NBA and NAC requirements for university and department level, university level accreditation. Experience in marketing and university branding. Reconstructing of university authorities to meet the regularity and assessment requirements, prepared a framework for roles and responsibilities of Dean Research and Development. He has done a lot of consultancy projects for SMEs. Current area of interest are software-defined radio, digital communication, system design, MM-Wave, LTE, MIMO, and 5G systems. We are very happy to have you with us there. Now, I request our chief guest to take over the proceedings. Yeah, good morning, sir. Good morning to everyone. Good morning, sir. Good morning, I thank Mailam. I thank the Mailam group for inviting me this 3-day workshop. So I once again thank the Department of EC for organizing this workshop. So in this regard, we will give a very much overview of what wireless communication can do in terms of teaching as well as in research perspective. So before starting my session, sir, all are final year students? No, sir. Second year and then third year students are there, sir. Second year and third year students. Yes, sir. Okay. So it's in a way it is very good. So they can build a career on wireless communication. So my objective of this 3-day online webinar is
at least at the end of 3 days, I want the students to think there are a lot of career opportunities are available, particularly when it comes to communication. Because for last 10 years, I just look into the career opportunities of the EC students. They preferably they go for IT company, or even if they tend to do a project on final year, they tend to do it morely on IoT, motor running. But there are very few students working on a hardcore algorithm on communication. So this is my my opinion or my feeling. So I, at least by end of the 3 days, if we can think that there are great opportunities are available in wireless communication. There are great opportunities are available in India, which if we can motivate us to think in that sense, I feel I am successful in delivering the workshop for 3 days. So with this objective, I'll start my presentation. So can you able to see my slides? Hello. Yes, sir. Yes, sir. We can. Yeah, please. So basically, I work closely with National Instruments. And we are a partner of value-added partner of National Instruments. I've been associated with them for last 10 years. So this is the time I feel the engineers are most required, because there are a lot of technological disruption are happening. I feel this is the best time we live to for the engineers. Before starting the presentation, nowadays all the research all are moving into the platform-based approach. So that platform-based approach will help you to start from the basics to the last end of the research, or in the product development, or middle of the testing. It really gives an open environment where multiple people can play a major role. For example, now a COVID vaccine has come. Before 100 years before, always the inventions or the discovery will tend to done by a person or a two. Whereas now the case is different. Any invention is not majorly done by a person, it is done by a company, or it's done by a group of people. So it means that the group of people are working in a different verticals. Finally, they are going to converge all their outputs and make sure the output are being working fine. So this is the concept we have been studying as a synchronization. So this is the synchronization between a different vertical needs to get synchronized. If that is the case is not happening at the end of the research or end of the product development, then it's a huge amount of time waste, it's a huge amount of money waste. So in this regard, now the companies are moving into a concept called platform-based approach, where the same platform where multiple people will work on a different perspective. Somebody will be working on design, somebody will be working on development, somebody will be working on testing. It's like a conveyor belt. So one such platform is a LabVIEW. So there are multiple platforms are available. One such platform is a LabVIEW. So as your students are completely aware, there is another platform called iOS platform. Android is another platform, because Android is a platform, iOS is a platform where in that platform multiple applications have been built. Somebody are building on a biomedical application. Somebody are building on a, so in iPhone there are different applications are built on a iOS platform, but the platform is same. And the beauty is the iOS platform is giving the wide opportunity where you can able to build different applications and you can able to sync with the iOS platform. So that is for exclusively for the mobile application. But when it comes to industry, the platform needs to be really lot more rugged and lot more open environment where you should be able to do different things. One such open-ended platform is a LabVIEW. There are a lot of opportunities are available. So probably end of today's session, you can Google LabVIEW jobs in India. You can see there are a lot of opportunities are more. It's how you have been
try to get that opportunity. So this is a platform where the same platform has been used in measurement, test, monitoring, embedded control, and there are different types of hardware are being done. So each hardware can be used with a common platform. To evaluate this platform, I'm just going to share few examples. So I hope you might have aware of the one of the biggest experimental setup in this world is nothing but the CERN. So it's in Geneva. It's in the middle of the Europe, where it's a particle accelerometer. So the experimental size is 27-kilometer radius. That means it is what do you mean by 54-kilometer dia of an experimental setup which is in the middle of the Europe. So they are trying to do a particle collider and they are trying to find. So few years back they have come up with a new concept called God particle from the particle collider. So they will just try to pass on the electron and they will try to hit at a very high speed and they are trying to find a new element. So this is one God particle. The beauty of this is such a particle collider has been controlled by this same platform, none other than the LabVIEW. With LabVIEW software and with NI hardware, with PXA hardware, they are able to precisely control the particle accelerometer. So this is one such application of this platform. From that level, I am just going into the next. From that, in a radius of 27 kilometers, I am just going into another theory. Is the same software, the same hardware has been used for a proton beam therapy for treating of a cancer. That's the beauty. So from that size, I'm just going into the micro size where the same LabVIEW software. So it's now what I'm trying to say is that it's an open-ended platform. So it's the engineers who decide whether I want to control such a big application or I want to do a very micro level application of very sensitive, like treating a cancer patient. So this is called the open-ended platform. It's not only the size matter, it is of a various application. So you have come through a concept called Heathrow Airport. So it's in the London. It's one of the busiest airport in the world, where the lot of noises will be generated because every 2 minutes there will be a flight landing and there will be a flight taking off every 2 minutes. So it's one of the busiest airport where the noise generated by the airport is enormous. So they worked on a concept called how we can reduce the noise level, because we know the difficulty of the noise pollution. So it's a huge noise pollution. How the noise emission from the aircraft can be reduced with the same platform. What I'm trying to say is the software and the hardware are the same, where the applications are completely, I am going in a different dimension. So the same platform has been used how we can reduce the noise level of an. This is it's purely an electronics and engineering project where we play a major role when it comes to this noise reduction. And finally, moving into this, everybody have been talking about the 5G. Probably today our session will be much more focused on 5G. So it's all about 5G technology. It's all about connecting cars. Everybody is talking about IoT. But if IoT has to become reality, the 5G has to be implemented. I'm not sure whether 5G is implemented in India or not. I cannot comment on that. But in much of the Western countries, already the 5G has been implemented. Not completely, but in few cities they have already implemented the 5G and it has been implemented successfully. They have been able to do it very successfully. So this is one 5G massive MIMO research testbed. So probably we will see this particular research in a much detailed manner. So the good thing is we are in this 2021. At least in India, for next 10 years, there will be a lot of 5G opportunities will be. To be frank, already Japan and South Korea has been moved into the 6G. At least for 10 years, you have a great opportunity for 5G research. You have a great opportunity 5G research in industry. So it's up to you guys whether you have to prepare yourself for that type of challenges or not. So you cannot blame anybody. You cannot blame anybody. Sir, I am not aware of it. It's not part of my syllabus. I am not being educated. So all these things are the lame excuses. So it is up to you how you get prepared for such type of challenges. Okay. So this chart clearly shows that
this is the now whenever I discuss with the colleges, they immediately ask me, sir, is it possible to get a placement? But to be frank, this is in the 21st century only. There are technological disruptions are happening like anything. So there are a lot of inventions, there are a lot of startups and companies are coming every second, every day. There are new technology, new disruptions are coming. There are a lot of engineers are required at the moment. This is the time maximum engineers are required. But I don't know why engineering colleges are not performing and why they are saying we don't have job opportunity. So you have to get skilled. So still, I am telling to students, it's all my perspective. So you cannot blame anybody. You cannot blame the environment. You cannot blame the university. You cannot blame the organization. So it is your own responsibility to what you need to do. The opportunities are there. The challenges are available. It's up to you. You can only we can give suggestions. We can only expose. The purpose of this webinar is the college, the department is taking paid to arrange the webinar to expose the opportunities. So it's up to the students. There are now your second year, third year. There are still 3 more years are there. How you are taking up the challenges, how you are getting prepared. That's very important. So no point of blaming anybody. So this is my suggestion and my request. So this is a time the engineers are required at most. Because of this, total disruption is happening in the engineering community. Now coming to the platform which I have mentioned earlier. So this is a platform. There are a lot of, when it comes to NI platform, there are a lot of ecosystem. To be frank, there are at least 35,000 industries have been using NI technology across the world, and there are nearly 4,000 industries have been using in India. 4,000 industries are using India. Every automotive company are using this platform. Immediately don't say that what is my electronics and communication role in a automotive industry. Now the automotive industries are sincerely looking for a electronics guy, because now the car is no more mechanical. The car is completely electronics. So even if you take a Alto, the small Alto car, almost there are nearly 75 ECU. ECU is nothing but your microcontroller. There are 75 microcontrollers are there, and every car is completely come up with lot of audio systems. So every car has an audio, Bluetooth, Wi-Fi. There are a lot of wireless communications are happening in every car. I'm just talking about a Alto. I'm not talking about a BMW. And you are so lucky that every automotive industries are there in India. Simple from bike, every type of car. BMW is manufacturing in India. Volvo is manufacturing in India. Benz is manufacturing in India. It's not only the small car, it's even a big truck. Big truck is manufacturing either in Madras or in Chennai or in Pune or in Bombay. Somewhere in India, there are lot of opportunities are happening. So now it's not mechanical, it's completely electromechanical, or even we can say it is completely electronics. So there are a lot of communication electronics engineers are required. So it's up to you how you can get prepared for all these challenges. So I have mentioned, so in every automotive there are probably around 700 to 800 automotive industries are there in India. At least out of 700 to 800 automotive industries, there are 400 automotive industries are using NN either for testing or for validation. So are you been prepared for that? And they use the platform called LabVIEW. So if you have been really skilled in LabVIEW, so you have a real opportunity. So you can, I mean to say, you have to be skilled. You have to say, sir, I can do a GSM programming. I can test whether the GSM signal is available at the moment or not. I can check the Wi-Fi is available. A simple project, you can think about it. Nowadays, in most of the places, the signal is not coming. You will say that most of the houses, the signals are not coming. I have to come out of the houses. I have to run to the balcony if I have to talk. So you can say, what is the strength level of the signal in that particular location? So what is the dB? So it is a very simple level. You can start in that. So there are a lot of opportunities in terms of
wireless communication. So this is, but you have been studying FM as part of your curriculum. So from that concept, how you can move on to say whether the signal is available or not. So you have to apply the signal processing. So this is a LabVIEW map. So it's very much marketing which may not be required at the moment. So let's move on. So, and right tool for right job to accelerate the development. This is a very key. Okay. So today my presentation is more about a NI platform, all about LabVIEW, what it can do it. But as an engineer, you have to decide what is a right platform for you. What is a right platform for you? It can be a MATLAB, or it can be a LabVIEW, or it can be a Xilinx Vivado tool, but nothing wrong. Every tool has an equivalent opportunity. So it's LabVIEW is as good as MATLAB. MATLAB is as good as a Xilinx Vivado tool. But as an engineer, you have to decide whether which tool you want to get skilled. No point of studying for a few hours, few semesters. It will never help you at all. If you feel Xilinx Vivado is much more interesting, the FPGA program is much more interesting, you have to do it. If you feel automation, testing, validation is much more interesting of wireless communication, you have to choose a LabVIEW. If you feel that mathematical modeling, so complex mathematical modeling, mathematical algorithm is much more interesting, you have to choose MATLAB. So please don't compare, don't ask whether LabVIEW is good or MATLAB is good or Xilinx is good. To be frank, all are very good, because all are very successful industry and all are really serving almost 50,000 industries. It is up to the engineer, up to you to decide which tool you want to do it. But you have to be really master in the tool. You have to be really master in the tool. No point of saying, sir, I have studied MATLAB in the DSP lab. So a few days before I just happened to be an interview panel for one of the colleges. So they say, we are exposed to MATLAB to, as part of DSP lab. I can only tell few syntaxes. That's not helpful for the industry. We don't want few syntaxes. Can you able to come up with a beautiful FIR algorithm in the MATLAB? Can you design and come up with a solution? That's what we are looking for. Sir, I know very few syntaxes. If you are not ready, the good thing as well as the bad thing in India is there are a lot of people are available. So people will tend to move on to the different level. If X is not ready, automatically we will go to Y. Y is not ready, automatically we will go Z. So you have to decide whether you are going to become ready or not. So my suggestion is there are beautiful opportunities are available in wireless communication industry. So I told the first LabVIEW job advantage of LabVIEW platform. I have already mentioned it's an open platform. The advantage of this particular platform is it can be very much integrated with the hardware. It must be very much integrated with the hardware. So your college, on a realistically note, so I hope you are all in the listening mode. Very few colleges have such facilities. Mailam colleges have invested. They have invested and they have created such facility. Your electronics and communication lab has a facility called software defined ready. They have a facility. It's not mandate to make it, but they mandate and they made the facilities available. So it's up to the student to take that hardware, how we can explore the hardware, what are the projects we can do it. The beauty of the lab is it's an open-ended. You can integrate with MATLAB, that's M5. You can integrate with M5. Now there are a lot of researches are happening in Python. You can integrate with Python, and basically the C is one of the best programming language in this world. You can integrate with the C. So that's what I'm telling. It's an open environment, and even you can integrate with the Vivada tool, Xilinx also, VHDL coding also. So what I'm trying to say is every tool has a strength. Every tool. I have already mentioned MATLAB is very good for mathematical modeling. LabVIEW is very good for the
hardware integration, testing, validation. It's very good. So C is very good for the fundamental concepts programming. Python, there are a lot of syntaxes are for a lot of APIs are coming in Python where machine learning AI can be done. So with LabVIEW, it is you can able to do all these things. Immediately, don't ask how I can do, sir. What is the procedure? So it's all procedures are available in the internet. All the procedures are available in the internet. So you have to take a pain. You have to say how LabVIEW can be integrated with the Python. You have to try and you have to say it will not come in a day. It will take at least 5 days, 6 days, 7 days. But if you take a pain and do it, you can say in the interview panel that, sir, I know Python, I know LabVIEW. It's not I know LabVIEW and I know Python. I know how to integrate LabVIEW and Python. I can build the application. So that's what. So the tool has been developed by Optithought. There is a company. So now you can integrate Python also with LabVIEW. So just moving on, this is all about that company's capability, which is not in India, so it's not our interest. So I'll just go through a slide. Okay, I want some students to tell what is this. Unmute yourself because I cannot see the chat window. So unmute yourself and what you feel about this. What is this? I've shown you a video. I just want to check whether I'm talking to myself or I am talking to people. You have seen a video. I'll just run the video once again if you want. I request few students or at least a student to unmute yourself. What you understand from this video? Sir Balaji sir. Sir Balaji sir, you are in the line, sir. Hello. Sir, I am audible. Hello. Sir, please, somebody respond, sir. I am audible. Tell me, sir. Sir, Balaji sir. Sir. Tell me, sir. Yes, sir. Audible இருக்கு sir. சொல்லுங்க sir. Okay. Sir, students லாம் இருக்காங்களா? yes sir. லைன்ல தான் இருக்காங்க. Okay. என்ன வீடியோ அப்படினு சொல்லுங்க சார். Students, anyone unmute yourself and then எதுமே தப்பான ஆன்சர் ரைட்டான ஆன்சர்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? சோ இது லிசன் ஸ்டூடண்ட்ஸ், இது வந்து வொர்க் ஷாப் ஓகேவா? சோ ஆன்லைன்ல உங்க இன்டராக்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். சோ நீங்க யாராவது அன்மியூட் பண்ணிட்டு என்ன அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லுங்க. சோ சார் will clear your doubt. எது வேணா இருக்கலாம் சார். இது பார்க்க டோரா மாதிரி பரவாயில்லை. உங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ்ல என்ன சொல்றீங்க நீங்க சொல்லுங்க. பட் நீங்க இன்டராக்ட் பண்ணாதான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேங்களா? சும்மா நான் மட்டும் பேஷண்ட் எடுத்துக்கு அது வேஸ்ட். அது எது வேணா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல்
பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நீங்க சார் என்ன சார் இது அப்படின்னா நீங்க சொல்லலாம் சார் செம்மண்ணு சார் அப்படின்னு சொல்லி எது வேணா சொல்லலாம். வாட்ஸ் ராங் இன் தட்? இல்லம்மா இந்த ஒர்க் ஷாப் ஆரம்பிக்கும்போது நான் சந்தோஷமா ஆரம்பிச்சேன். நார்மலா ஒர்க் ஷாப் ஆரம்பிக்கும்போது யாரும் குட் மார்னிங்ன்ற மெசேஜ் எல்லாம் போட மாட்டாங்க. இந்த ஒர்க் ஷாப்ல ஹாப்பி மார்னிங் குட் மார்னிங் அப்படிலாம் நிறைய பேர் மெசேஜ் போட்டீங்க. சரி ஓகே, ஏதோ ஒரு லைவ்லியான ஒர்க் ஷாப் இருக்கும்னு நினைச்சுதான் நான் சந்தோஷமா ஆரம்பிச்சேன். நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைக்கை ஆன் பண்ணிட்டு நீங்க பேசுங்க, ஓகேங்களா? ஸோ ஆன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன இது தெரியுதோ என்ன நினைக்கிறீங்களோ சொல்லுங்க. எதுக்காக இந்த ஒர்க் ஷாப்? டைம் போக்குறதுக்கா? ஒரு ப்ரோஜனம் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நல்ல எண்ணத்துல தானே ஃபேக்கல்டி அரேஞ்ச் பண்றாங்க. ஹலோ சார், ஆண்டனா மாதிரி இருக்கு சார். ஓகே, உங்க பேர் தம்பி? இது சோலார் மாதிரி இருக்கு சார். இல்ல இப்ப யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாருங்களே ஆண்டனா மாதிரி இருக்கு, அவரோட பேர் என்ன தம்பி? ராஜேஷ் சார். செகண்ட் இயரா தேர்ட் இயரா தம்பி? தேர்ட் இயர் சார். Third year. Okay. Congratulations. Okay. This is called Munich Whitefield Array Research. Okay. So this research is happening. Munich Whitefield Array Research. The research on the middle of Australian desert la பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது ஆஸ்திரேலியா பண்ணல, group of countries, ஆஸ்திரேலியா, யூரோப், அமெரிக்கா எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன் டு ராஜேஷ். கரெக்டா சொன்னார். இது வந்து ஆண்டனா. கிட்டத்தட்ட 1024 ஆண்டனா அங்க பதிச்சிருக்காங்க. ஸோ டைபோல் ஆண்டனா பதிச்சிருக்காங்க. ஸோ தே ஹேவ் பீன் டூயிங் திஸ் ரிசர்ச். சூப்பர், கங்க்ராச்சுலேஷன். ஸோ இது மாதிரி பேசினாதான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ இந்த ஆண்டனா மூலம் அவங்க என்ன பார்க்க விரும்புறாங்க அப்படின்னா, ஸோ ஆஸ்திரேலியன் மிடில் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியன் டெசர்ட்ல வெரி குட் அப்சர்வேஷன். என்ன பார்க்க விரும்புறாங்கன்னா, they are trying to send a signals to the free space. They are trying to send a signals to the free space, outer spaceல signals பண்ணி அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனை வச்சு they are trying to identify a concept. அதாவது வந்து எந்திரன் படம் பார்த்திருக்கோம், நாம இருக்குங்களா? எந்திரன் 2 கரெக்டா? ராஜேஷ், அட்லீஸ்ட் நீங்க தான் இப்ப பதில் சொல்றதுனால நான் உங்களை கேட்க வேண்டியதா இருக்கு. எந்திரன் 2 படம் பார்த்தீங்களா? ராஜேஷ் இருக்கீங்களா? இருக்கீங்களா? பாத்துறேன் சார். சார் ஓகே. சோ எந்திரன் 2ல இதே மாதிரி ஒரு சிங்குலர் கான்செப்ட் வந்துச்சு. என்ன ஞாபகம் இருக்குங்களா? நம்ம ரிலேட் பண்ணணும். நம்ம சினிமா பார்க்கிறது வந்து இன்ஜினியரிங்கோட ரிலேட் பண்ணதுக்காக தான். சார் அது பேராபோலிக் மாதிரி இருக்குங்க சார். அது கோடை மாதிரி இருக்குமா சார்? ஓகே, பேராபோலிக். எந்திரன் 2ல ஒரு கான்செப்ட் வந்துச்சு. என்ன கான்செப்ட் அது? இத மாதிரி ஆண்டனால ஒரு கான்செப்ட் வந்துச்சு. பாசிட்டிவ் சிக்னல்ஸ் வந்து ஸ்பேஸ்ல போகும் சார். பாத்தீங்கன்னா சிக்னல் அதிகமா வேற ஏதாவது இன்டராக்ட் பண்ண சார். ஏலியன்ஸ் என்ன இருக்காங்க பார்க்கிறதுக்கு. ஓகே. நெகட்டிவ் எனர்ஜி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க பாத்தீங்களா? ஓகே. சோ அதுல கொஞ்சம் லைட்டா அப்படி கொஞ்சம் மிகைப்படுத்திருக்காங்க. பட் தட்ஸ் a real research. Similarly, இந்த ரிசர்ச்ல அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, they have been sending the signals to the free space and they are trying to find when the earth, how the earth has been evolved. So இவங்க வந்து 13 பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படி எர்த் இருந்துச்சு, எப்படி எர்த் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு, என்னென்ன ஸ்டேஜஸ்ல ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்ட்டு they have been doing research. இது வந்து நம்ம பேசுறதை கேட்டா, ஸோ Munich Whitefield Array அப்படின்னு கூகுள் அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது தனி பேஜே ஓப்பனும். ஸோ திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆண்டனா ரிசர்ச். நம்ம ஆண்டனா பத்தி படிக்கணும். இது ஆண்டனால இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா? 13 பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்ததுன்ட்டு இன்னைக்கு கண்டுபிடிக்கிறதா இந்த கேம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ரிசர்ச் மூலம் ஒரு செகண்டுக்கு 300 GB ஆஃப் டேட்டா வரும். அதை ப்ராசஸ் பண்றது அது ஒரு தனி கேப்பபிலிட்டி. ஒரு செகண்டுக்கு 300 GB ஆஃப் டேட்டா இஸ் கோயிங் டு ஜெனரேட்டட் ஃப்ரம் த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ். That is signal processing. How they are quickly generating signal processing algorithm. இன்னொன்று வந்து ஒரு சிக்னலை ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ல அனுப்பிச்சு பிக் பேங் தியரியை தான் வந்து they are trying to understand. So big bang theory வந்து அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றாங்க.
டைம் t0 இருக்கும்போது என்ன நடந்துச்சு, 300,000 years அப்போ என்ன நடந்துச்சு, 400 million years அப்போ என்ன நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு they are trying to find the how the element have been evolved. So its complete information is available in Wikipedia. So இதெல்லாம் வந்து நீங்க படிக்கலாம், படிச்சு இதுல வந்து ஒரு மைக்ரோ லெவல்ல ஒரு பிரசன்ட் பண்றதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றதோ you just think about it. Okay, it's a completely antenna research. So galaxy எப்போ எவால்வ் ஆச்சு, நம்ம சோலார் சிஸ்டம் எப்போ எவால்வ் ஆச்சு, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன லெவல்ல இருக்கிறோம், 13.7 பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம இதை பார்க்கணும். அவங்க they are trying to find 13.7 பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத ரிசர்ச். இட்ஸ் a live research. It is live research is happening right now. ஓகேங்களா? ஸோ இவ்வளோ ஆண்டனா வச்சு they have been doing. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆண்டனாவோட மல்டிபிள் கான்செப்ட். இப்போ நீங்க 5th செமஸ்டர்னால யூ மே நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு ரிசீவர் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, மல்டிபிள் ஆண்டனாஸ் வச்சு யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இதை எப்படி ஃபைபர்ஸோட கனெக்ட் பண்றாங்க, பிகாஸ் தட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா தே ஆர் ஏபிள் டு ஜென்ரேட் ஃப்ரம் த ஆண்டனா. ஸோ ஆண்டனா வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு சேனலைசேஷன். ஸோ பேசிக்கலி தே ஆர் ட்ரைங் டு கன்வெர்ட் இட் இன்டு ஃபைனலி எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு பேஸ்பேண்ட் சிக்னலா மாற்றி பேஸ்பேண்ட் சிக்னலை வந்து they are trying to analyze. Okay, என்ன மாதிரியான frequency இருந்துச்சு அதை வச்சு they are trying to, it's also an artificial intelligence. அந்த டேட்டா வச்சு they have been finding how the present scenario is going to be there. So in the lab view FPGA அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் மூலம் they are doing. Forget about the product capability. What is the science behind it? What is as a electronics and communication engineer's role? Whether I can play such role, whether I have opportunity in such role அப்படின்ட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இது ஆஸ்திரேலியால நடந்தது சார், அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா பண்றாங்க, இதனால நம்மளுக்கு என்ன சார் பிரயோஜனம் அப்படின்னு விட்டுறக்கூடாது. சார் இது மாதிரி ரிசர்ச் இந்தியாவில பண்றாங்களா, இது மாதிரி ஆண்டனா ரிசர்ச் இந்தியாவில பண்றாங்களா அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஓகேங்களா? இது மாதிரி ISRO இது மாதிரி ரிசர்ச் எல்லாம் பண்றாங்களா, இதுல ஏதாவது ஒரு நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா அப்படின்னு யூ ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட். ஸோ இந்த காஞ்சிபுரம் போற வழியில இது மாதிரி சிமிலர் ஆண்டனாஸ் பீன் பிளேஸ்ட். ஸோ அதுல என்ன பண்றாங்க, வெதர் நம்ம அங்க போய் நம்ம ஒரு ஃபீல்டு விசிட் பண்ண முடியுமோ, வெதர் வி ஹேவ் எனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. காஞ்சிபுரம் இஸ் very near to Mailam engineering college. இது மாதிரி not this much of antennas, but there are a few arrays of antenna being deployed. What is happening there அப்படின்ட்டு you have to go and explore. So that's what I'm trying to say, the opportunities are huge for the wireless communication. ஸோ இப்படிதான் அந்த இமேஜை வந்து அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஒரு டேட்டாவை அனுப்பிச்சு ஓகே இப்படிதான் முதல்ல ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு, ஒரு டெலஸ்கோப் இமேஜ்ல எர்த் இப்படிதான் எவால்வ் ஆயிருக்கு. டு பி ஃப்ராங்க் ஐ எம் நாட் able to interpretation on this because it's more about the astrophysics, but I am just looking only the antenna part. That is only exciting me. இது வந்து astrophysics ஓட capability which I am very poor in that, but as an engineer you have an opportunity in the wireless. That's what I'm trying to say. So if this is one point, this is we are talking about connecting IoT devices. So multiple IoT, so wireless research in perspective la eppadi irukke audit. So NI software defined radio. So software defined radio அப்படினா என்ன ஐடியா இருக்குங்களா? So software defined radio, third year students 6th semester வந்துட்டீங்க கரெக்ட்டுங்களா? Unfortunately you may not able to do the 5th semester lab நீங்க பண்ணிருக்க வாய்ப்பு இல்ல due to the pandemic situation. So ஏதாவது லேப் ஏதாவது பண்ண வாய்ப்பு இருந்துச்சா, ஆன்லைன்ல ஏதாவது பார்க்க வாய்ப்பு இருந்துச்சா? நோ சார், வாய்ப்பு இல்ல. ஓகே ஓகே சரி. 4th செமஸ்டர் லேப் பண்ணீங்களா? இல்ல சார். 4th செமஸ்டர் லேப் பண்ணிருப்பீங்களா? மார்ச் 20 தானே பேண்டமிக், மார்ச் 20க்குள்ள 4th செமஸ்டர் லேப் பண்ணிருப்பீங்களா? இல்ல பண்ணலாம் சார். அது ஆமா, 4th செமஸ்டர் எப்படி பண்ணாம இருந்திருப்பீங்க நீங்க எல்லாரும்? மார்ச் 20ல இருந்தானே லாக் டவுனே போட்டாங்க, மார்ச் 20 வரைக்கும் எல்லாரும் காலேஜ் வந்து தானே இருந்தோம். ஜனவரி பிப்ரவரி லேப் பண்ணிருப்பீங்க, மறந்து போயிட்டு இருப்பீங்க. ஓகேங்களா? சரி ஓகே. ஸோ சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன்ட் ரேடியோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப கீ. இதை பத்தி தான் நம்ம பேச விரும்புவோம். ஓகேங்களா? இந்த சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன்ட் ரேடியோவோட ஆர்கிடெக்சர் இதுதான். ஓகேவா? ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன்ட் ரேடியோவில்
பேசிக்கா எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் நம்மளோட சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ரிலேட் பண்றோம். ஸோ ஆண்டனா ஆர்எஃப் டிசைன் அதுல ஒரு ரோல் பிளே பண்றோம். ஸோ மைக்ரோ ப்ராசஸர் எம்பெடட் அதுல ஒரு ரோல் பிளே பண்றோம். சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ், கம்யூனிகேஷன் தியரி, எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் அதுல வந்து ஒரு ரோல் பிளே பண்றோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன் ரேடியோல ஆப்ஆம்ப்ல டவுன் கன்வெர்ட்டர் ஆம்பிளிஃபையர். ஸோ இட் இஸ் எ மல்டி engineering group. So as a engineer, we can say which area I like to work. இப்போ எங்க கம்பெனி வந்து we have been working on signals and systems, digital communication, wireless communication. இதுல யாரா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்க அப்படின்னா we are ready to take them. We are really looking for an engineer who are really strong in signals and systems, digital communication, wireless communication. இந்த மூணு சப்ஜெக்ட்ல ஸ்ட்ராங்கா we are looking for engineers to develop algorithm. So இது வந்து சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன் ரேடியோன்றது சிம்பிளா உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா நம்ம ஏஎம் பண்ணிருப்போம், எஃப்எம் பண்ணிருப்போம், கரெக்ட்டுங்களா? ஏஎம் பண்ணிருப்போம், எஃப்எம் பண்ணிருப்போம். ஏஎம் எஃப்எம் பண்ணது ஞாபகம் இருக்கா தம்பி? 4th செமஸ்டர்ல. எஸ் சார், ஞாபகம் இருக்கு சார். ஏஎம் எக்ஸ்பெரிமென்ட் பண்ணீங்க ஞாபகம் இருக்கா? எஃப்எம் எக்ஸ்பெரிமென்ட் பண்ணீங்க ஞாபகம் இருக்கா? ஹலோ ஸ்டூடண்ட்ஸ் அன்மியூட் பண்ணீங்க சொல்லுங்க. படிச்சிருக்கோம் சார். எக்ஸ்பெரிமென்ட் பண்ணிருப்பீங்க சார். பாலாஜி சார் நீங்க எக்ஸ்பெரிமென்ட் பண்ணிருப்பீங்களா 4th செமஸ்டர்ல? ஏஎம் எஸ் சார் எஸ் சார் எஸ் சார் எஸ் சார். ஏஎம் எஃப்எம் பண்ணிருப்பீங்க. ஏஎம் எஃப்எம் வந்து நார்மலா சில காலேஜ்ல ட்ரெய்னர் கிட்ட வச்சு பண்றாங்க, சில காலேஜ்ல பிரெட் போர்ட்ல பண்றாங்க. தட் இஸ் சிப்பை கனெக்ட் பண்ணி ஏஎம் பண்றாங்க, டயோட வச்சு டிமாடுலேட் பண்றாங்க, எஃப்எம் பண்றாங்க. ஸோ எஃப்எம் 563 ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் தி நேம் ஆஃப் தி ஐசி. ஸோ அது மாதிரி எஃப்எம் பண்றாங்க. ஸோ எஃப்எம் எக்ஸ்பெரிமென்ட் பண்ணிருப்பாங்க, கரெக்டுங்களா? பண்ணிருப்பீங்க, நீங்களும் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ ஓகே, இப்போ கவனிங்க. இப்போ சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன் ரேடியோன்றது வந்து இப்போ ஏஎம் ரொம்ப சின்ன விஷயம்னா இன்ஜினியரிங்ல அது பெரிய கடல். அது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். எஃப்எம்ன்றது அது ஒரு விஷயம், அது ஒரு கடல். ஓகேங்களா? இப்போ ரெண்டு தனித்தனி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம 5G அப்படின்ட்டு பயங்கரமா பேசிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? 5Gனா இன்னைக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மாடுலேஷன் ஸ்கீம் வந்துச்சு. நூத்துக்கணக்கான மாடுலேஷன், அதாவது ஒரு ஆவரேஜா கூட்டி பார்த்தோம், கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு வந்து 285 மாடுலேஷன் ஸ்கீம் இருக்கு அப்படின்றாங்க. ஓகேங்களா? கரெக்டா எனக்கு தெரியாது. ஸோ கிட்டத்தட்ட 300 மாடுலேஷன் ஸ்கீம் இருக்கு அப்படின்றாங்க. அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட 150 சேனல் மாடலிங் இருக்கு அப்படின்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போ 300 மாடுலேஷன், 150 சேனல் மாடலிங், சோர்ஸ் கோட் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியல, என்கிரிப்ஷன் அல்காரிதம் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியல. இதெல்லாம் காம்பினேஷன்ல பண்ணி இஃப் ஐ ஹேவ் டு கம் வித் a நியூ மாடுலேஷன் ஸ்கீம். நியூ மாடுலேஷன் ஸ்கீம்ன்றது இப்போ ஏஎம் எஃப்எம் மாதிரி கிட்டத்தட்ட 285 டைப் ஆஃப் மாடுலேஷன் ஸ்கீம் இருக்குன்றாங்க. ஓகேங்களா? நல்லா கவனிச்சுக்கோ தம்பி, நல்லா கவனி. ஓகேங்களா? மாடுலேஷன் ஸ்கீம்ல 285 இருக்கு. அதாவது வந்து இப்ப நீ ரேடியோல இருந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ற அப்படின்னா இப்ப நம்ம மொபைல் தான் நம்மளோட ஈஸியஸ்ட் வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நான் பேசுறது ஃபர்ஸ்ட், நான் பேசுற ஆடியோ அனலாக் சிக்னல் டிஜிட்டலா மாறணும், அது என்கிரிப்ஷனா ஆகும், என்கிரிப்ஷனா மாறி அது ஒரு டைப் ஆஃப் மாடுலேஷனா மாறி ஒரு டைப் ஆஃப் சேனல் கோடிங்கா மாறி திரும்பி வந்து மல்டிப்ளெக்ஸா மாறி திரும்பி ஆர்எஃபோட கனெக்ட் ஆகி ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ல போகும். இப்போ நான் மொபைல்ல பேசுறது இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பியூட்டிஃபுல் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கீம். இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. வயர்லெஸ் இப்போ நம்ம மொபைலே வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான். மொபைல் ரேடியோ, மொபைல்ல நம்ம பேசுறது ஒரு டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அது என்ன அது என்ன ஃப்ரீக்வன்சி? அது எய்தர் இட் இஸ் a GSM ஆர் இட் இஸ் a LT அப்படின்னா நம்மளோட மொபைல் வந்து 2.4 GHz நம்ம டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட் பண்றோம். LTன்றது ஒரு டைப் ஆஃப் மாடுலேஷன். AM மாதிரி LTன்றது ஒரு டைப் ஆஃப் மாடுலேஷன். ஸோ 2.4 GHz டிரான்ஸ்மிட் பண்றோம். எஃப்எம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எஃப்எம்மோட ஃப்ரீக்வன்சி என்ன? வாட் இஸ் எஃப்எம் ஃப்ரீக்வன்சி? 88 to 108 MHz. தம்பி நம்பர்ஸ் ஆர் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். சும்மா 88 100 அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. 88 MHz to 108 MHz. ஸோ இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் மாடுலேஷன். இப்போ நான் வந்து இவ்வளவு விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஆஸ் எ ரிசர்ச்சர் வந்து என்னால ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்து நான் மாற்ற முடியாது ஹார்ட்வேர். அதுக்காக தான் they have come up with a concept called software defined radio. It's a very 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 beautiful concept. 1991 I just forgotten the name. Okay, this concept has been invented by
இந்தியன் அமெரிக்கன் சொல்ல முடியாது, இந்தியன் அமெரிக்கன் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில கம் அப் வித் கான்செப்ட் கால்ட் சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன்ட் ரேடியோ. ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன்ட் ரேடியோல the software is the key. The software is the key. இவ்வளவு நேரம் வந்து நீங்க ஏஎம் வந்து சிப் லெவல்ல பண்ணிருந்தீங்க, எஃப்எம் சிப் லெவல்ல பண்ணிருந்தீங்க, பிரெட் போர்ட்ல பண்ணிருந்தீங்க, ட்ரைனர் கிட்ல பண்ணிருந்தீங்க. இப்போ நான் ஒரே ஹார்ட்வேரை ஏஎம் பண்ணுவேன், இல்ல 5G ரிசர்ச்சுக்காக ஒரு புது மாடுலேஷன் பண்ணுவேன். ஸோ நாளைக்கு நான் 5Gக்கு அப்புறம் 6G பண்ணுவேன். ஸோ ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் த அல்காரிதம் and I want to validate the algorithm. ஓகேங்களா? ஸோ ஆல்ரெடி அல்காரிதம் வேலிடேட் பண்ணதுக்கு ஒரு FPGA இருக்கு. ஸோ இந்த ஹார்ட்வேர் வந்து உங்க காலேஜில் வாங்கியிருக்காங்க தம்பி. அதுதான் the beauty of this is இந்த ஹார்ட்வேர் உங்க காலேஜில் இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து அல்காரிதத்தை கம்ப்யூட்டர்ல எழுதுறீங்க. இந்த நம்ம கேஸ்ல லேபியூல எழுதலாம், இல்ல மேட்லாப்ல எழுதலாம். எனிதிங் யூ கேன் ரைட் இட். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் லேபியூல எழுதலாம், மேட்லாப்ல எழுதலாம். ஸோ அல்காரிதத்தை கம்ப்யூட்டர்ல எழுதுறீங்க. அது எய்தர் ஏஎம் ஆகட்டும், எஃப்எம் ஆகட்டும், இல்ல வந்து 4G ஆகட்டும், இல்ல 5G ஆகட்டும், இல்ல 6G ஆகட்டும். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன் ரேடியோனா சாஃப்ட்வேர் இஸ் தி கீ. ரேடியோனா என்னன்னு தெரியும். வாட் யூ மீன் பை ரேடியோ? ரேடியோ இஸ் நதிங் பட் a transmitter or a receiver capability. ரேடியோனா டிரான்ஸ்மிட்டர் கிடையாது. டிரான்ஸ்மிட்டும் பண்ணணும், ரிசீவும் பண்ணணும். ஸோ நான் அல்காரிதத்தை என் கம்ப்யூட்டர்ல எழுதி அந்த ஹார்ட்வேர்ல போய் நான் டிப்ளாய் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அந்த ஹார்ட்வேர் வந்து எஃப்எம் ஹார்ட்வேரா ஆயிடும். இப்போ நாளைக்கு அதே ஹார்ட்வேரை நான் 5G அல்காரிதம் எழுதி 5G-யா டிப்ளாய் பண்ணிட்டேன்னா அந்த ஹார்ட்வேர் வந்து 5G ஸ்டேஷன் ஆயிடும். இப்போ வந்து இப்பெல்லாம் சொல்றாங்க மொபைல் வந்து 5G கேப்பபிலிட்டி உள்ள மொபைல்லாம் இப்போ கிடைக்குது அப்படின்னு ஆட் எல்லாம் பாக்குறீங்க. நீங்க கண்டிப்பா என்ன விட உங்களுக்கு அதிகமா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ 5G மொபைல், ஆனா எதுக்காக 5G மொபைல்லாம் இந்தியாவில் வருதுன்னே தெரியல. இந்தியாவில் 5G-யே கிடையாது. ஸோ ஏதோ விற்கிறாங்க, ஏதாவது புதுசா சொல்லி விற்கிறோம்ல, 5G மொபைல் வருது. இப்போ அந்த 5G அல்காரிதத்தை வேலிடேட் பண்ணணும்னா மொபைல்ல போட்டு வெரிஃபை பண்ணுறேன். இந்த சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன் ரேடியோல தான் போட்டு வெரிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ கம்ப்யூட்டர்ல அல்காரிதம். ஸோ the key is the software. Now the key is the software. So software தான் அந்த கேப்பபிலிட்டியை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கம்ப்யூட்டர்ல அந்த ஈக்குவலண்டான அல்காரிதத்தை எழுதி அந்த பர்டிகுலர் ஹார்ட்வேர் தட் இஸ் கால்ட் சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன் ரேடியோ, SDR அப்படின்னு. அதுல நிறைய கம்பெனி இருக்கு. அதுல ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் கம்பெனி வந்து என்ஐ வந்து சாஃப்ட்வேர். SDRல நிறைய கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க. அதுல என்ஐ வந்து ஒரு வெரி ஸ்ட்ராங் கம்பெனி. அதுல அவங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து என்ஐ USRP. ஓகேங்களா? ப்ராடக்ட் எல்லாம் விட்டுடுங்க, நம்ம கான்செப்ட் வந்து SDR, சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன் ரேடியோ. ஸோ சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன் ரேடியோல அல்காரிதத்தை எழுதி யூ கேன் டிப்ளாய் இட் இன் தட் ஹார்ட்வேர் அண்ட் யூ கேன் செக் வாட் இஸ் த அல்காரிதம், what is the capability, you can test it. அதுல ஆண்டனா ரிசர்ச். ஸோ இதுல இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணலாம். ஆண்டனா பண்ணலாம், RF டிசைன் பண்ணலாம், சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம் பண்ணலாம், கம்யூனிகேஷன் பண்ணலாம். there are a lot of things. இதுதான் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ கிராஸ் லேயர் டிசைன் ஆப்டிமைசேஷன். கிராஸ் லேயர்ன்றது ஓகே, இட்ஸ் பிட்வீன் a layer 1 to 2. ஸோ இந்த செமஸ்டர் நீங்க கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்ஸ் படிச்சு முடிச்சிட்டீங்களா தம்பி? தியரிட்டிக்கலா இந்த செமஸ்டரா போன செமஸ்டரா தம்பி? கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்ஸ் 5th செமஸ்டர்ல படிச்சீங்களா, 6th செமஸ்டர்ல படிச்சீங்களா? போன செமஸ்டர். போன செமஸ்டர். யாராவது ஒருத்தர் OSI ஓட லேயர் 7 லேயர் சொல்ல முடியுமா? புக்கை பார்த்து சொல்லு, கூகுள்ல டைப் பண்ணி சொல்லு. இன்னைக்கெல்லாம் வந்து ஸ்கூல் பசங்களை கேள்வி கேட்டா கடாலும் கூகுளை ஓபன் பண்ணி பதில் சொல்லிடுறாங்க. அது மாதிரி நீங்க அதை மாதிரி பண்ணலாம். நீங்க கூகுள்ல ஓபன் பண்ணி 7 layers of OSI அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்களேன். அப்ளிகேஷன். ஓகே, பிசிக்கல். சொல்லுங்க. அப்ளிகேஷன் நினைட்டீங்க. பிசிக்கல் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது. லைனா சொல்லுப்பா. பிசிக்கல் லேயர், டேட்டா லிங்க் லேயர், லைனா சொல்லுங்க. பிசிக்கல் லேயர், டேட்டா லிங்க் லேயர், நெட்வொர்க் லேயர், டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர், செஷன் லேயர், பிரசன்டேஷன் லேயர், அப்ளிகேஷன் லேயர். சூப்பர் தம்பி, தேங்க்யூ வெரி மச். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து 7 லேயர். இப்போ தே ஆர் டாக்கிங் அபௌட் கிராஸ் லேயர் ரிசர்ச். ஓகேங்களா? கிராஸ் லேயர் ரிசர்ச். இப்போ நம்மளோட மொபைல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த 7 லேயர் இருக்கும். OSI இஸ் நாட் ஏ ஸ்டாண்டர்ட். இது வந்து ஒரு ஃபார்மேட். இப்போ TCP/IP தான் வந்து ரியல் புரோட்டோகால். இந்த 7 லேயர் உள்ள கேப்பபிலிட்டி TCP-ல 4 லேயர். இப்போ 4G அப்படின்றல
இந்த 4Gலயும் இந்த 7 லேயர் இருக்கு. அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தம்பி. கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்ஸ்க்கும் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்கு, 100% சம்பந்தம் இருக்கு. அதுல லேயரை தனித்தனியா படிக்கிறீங்க. அந்த லேயர் கேப்பபிலிட்டி தான் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ல இருக்கணும். ஸோ பிசிக்கல் லேயரோட கேப்பபிலிட்டி இருக்கணும், நெட்வொர்க்ல டேட்டா லிங்கோட கேப்பபிலிட்டி இருக்கணும், நெட்வொர்க் லேயரோட கேப்பபிலிட்டி இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி 7 லேயரோட கேப்பபிலிட்டி இருக்கணும். பட் இப்போ எல்டில எல்லாம் வந்து 7 லேயர் இருக்கிற 4 லேயர் இருக்கும். டசன்ட் மீன் 4 லேயர்னா 3 லேயர் டெலிட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இல்ல. 7 லேயரோட கேப்பபிலிட்டியை 4 லேயர்லயே அவங்க வந்து அந்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஒரே லேயர் வந்து 2 கேப்பபிலிட்டியை பண்ற மாதிரி அவங்க பண்ணிருக்காங்க. பட் the capability of all the 7 layers has to be there. So இது வந்து கிராஸ் லேயரை பத்தி they have been talking. So ஆனா நம்மளோட சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன்ட் ரேடியோல we are much focused only on the physical layer. இப்ப நல்லா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைடு தெரியுதா தம்பி? ஓகே. சோ இப்போ இந்த ஸ்லைட்ல போட்டிருக்காங்க பாத்தீங்களா, பிசிக்கல் லேயர். சார் வந்து இப்போ நான் டிஜிட்டல் மாடுலேஷன் ஸ்கீம்ஸை பத்தி பண்ண விருப்பப்படுறேன் சார், கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சியை பத்தி பண்ண விரும்புறேன் சார், பேண்ட்வித்தை பத்தி பண்ண விரும்புறேன் சார், கெயினை பத்தி பண்ண விரும்புறேன், டியூட்டி சைக்கிள், வேவ் ஃபார்ம், பல்ஸ் ஷேப்பிங் ஃபில்டர், எஃப்எஃப்டி, சைக்ளிக் ப்ரிஃபிக்ஸ் கோடிங், இதெல்லாம் நான் பண்ண விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னா I have to work on the physical layer. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க தம்பி. சோ நம்ம மக்கள் அதை புரியாமையே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? சோ உங்களோட எண்ட் பார்ட் எல்லாமே எல்லாரும் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? நான் எதை பண்ண விரும்புறேனோ அது இப்போ இந்த சேனல் கோடிங் பண்றேன், பேக்கெட் சைசிங் பண்றேன், இன்டர்லீவிங் பண்றேன், எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். இதுல டு பி ஃப்ராங்க் இதுல இதெல்லாம் இருக்கிற எல்லா வேர்டும் உங்களோட 8 செமஸ்டர்ல படிக்கிறீங்க தம்பி. ஓகேங்களா? எவ்வளவு டெப்தா படிக்கிறீங்கன்றது எனக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? இதுல இன்கேஸ் உங்களோட ரிசர்ச் வந்து எதுல பண்ண விருப்பப்படுறீங்கன்னா இதுல எந்த லேயர்ல, இப்ப நம்மளோட சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன்ட் ரேடியோல பிசிக்கல் லேயரையும் பாதி டேட்டா லிங்க் லேயரோட கேப்பபிலிட்டி, தட் இஸ் மேக் கேப்பபிலிட்டியும் வந்து நம்மளோட சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன்ல பண்ணலாம். சார் இப்போ வந்து நெட்வொர்க் லேயர்ல ரவுட்டிங் அல்காரிதம் பண்ணணும். ஸோ இங்க இருந்து நான் அனுப்புற மொபைலு பாம்பேல இருக்கவங்க கேட்கணும், அது பெங்களூர் வழியா போனோமா, கோவா வழியா போனோமா, இல்ல விஜயவாடா வழியா போனோம்னா தட் இஸ் சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன்ட் ரேடியோ இஸ் நாட் எ ரைட் ஹார்ட்வேர். அப்போ வந்து நீங்க வந்து சிஸ்கோவோட ரவுட்டரை வாங்கி ஒரு லேப் செட் பண்ணி எப்படி போனா கரெக்டா இருக்கும்போது அதுக்கு போகணும். என்ஐயோட யூஎஸ்ஆர்பி இஸ் வெரி குட் ஒன்லி ஃபார் த பிசிக்கல் லேயர் ப்ரோட்டோடைப். பிசிக்கல் லேயர்ல லேட்டன்சி கண்டுபிடிக்கிறது, பேண்ட்வித் கண்டுபிடிக்கிறது, ஸ்பெக்ட்ரல் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கிறது, எஃப்எஃப்டி சைஸ் கண்டுபிடிக்கிறது, இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன்ட் ரேடியோ என்ஐ யூஎஸ்ஆர்பி யூஸ் பண்ணும். ஷார்டஸ்ட் பார்த்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நெட்வொர்க் லேயர் ஆர் டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர், இதுக்கெல்லாம் வந்து யூ ஹேவ் டு கோ ஆன் த சிஸ்கோ பிளாட்ஃபார்ம். இல்ல சார் நான் அப்ளிகேஷன் இப்போ நான் வந்து புதுசா அப்ளிகேஷன் எல்லாம் ரெடி பண்ணணும், இப்போ மொபைல்லயே வந்து என்னோட பிபி செக் பண்ணணும், என்னோட சுகர் லெவல் டெஸ்ட் பண்ணணும், இது மாதிரி புது அப்ளிகேஷனை ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ஒர்க் ஆன் த பைத்தான். இந்த கிளாரிட்டி தான் தம்பி உங்களுக்கு தேவை. ஓகேங்களா? கொஞ்ச நேரம் பைத்தான்ல ஒர்க் பண்றது, கொஞ்ச நேரம் வந்து என்ன யூஎஸ்ஆர்பில ஒர்க் பண்றது, கொஞ்ச நேரம் மேட்லாப்ல ஒர்க் பண்றது, கொஞ்சம் ஒன்னும் நடக்காது. ஓகேங்களா? முன்ன அது மாதிரி ஒரு பழமொழி இருக்கு. ஓகே, ஜாக் ஆஃப் ஆல் கிங் ஆஃப் நன் அப்படின்ட்டு. இன்னைக்கு வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜாக் ஆஃப் ஆல் இஸ் நாட் அக்செப்டட் ஃபார் த இண்டஸ்ட்ரி தம்பி. கிங் ஆஃப் ஒன் தட் இஸ் ஒன்லி ரிக்வயர்ட் ஃபார் த இண்டஸ்ட்ரி. ஓகேங்களா? தட் டு எங்க இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் கிங் ஆஃப் ஒன்னா இருக்கு. எல்லாமே எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும், 5 நிமிஷம் நான் மேட்லாப் பத்தி பேசுவேன், 5 நிமிஷம் லேபியை பத்தி பேசுவேன்னா இன்னைக்கு வந்து வாய்ப்பு கம்மி. So you have to decide and you have to decide which layer you have to work. As I mentioned, prototyping is very critical for algorithm research. முன்ன வந்து algorithm research வந்து இதெல்லாம் வெறும் algorithmல கோடிங் எழுதி வேலையை முடிச்சிடுவாங்க. இன்னைக்கு அது மாதிரி எழுத முடியாது தம்பி. இன்னைக்கு வந்து ரிசர்ச் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து ஹார்ட்வேர்ல இல்லாம இந்த ஜேர்னல் எல்லாம் போட முடியாது தம்பி. ஜேர்னல் சொல்றது நான் இந்த IEEE டிரான்சாக்ஷன். ஓகேங்களா? ஸோ சில சேனல்லாம் ஒத்துக்கிறாங்க சாஃப்ட்வேர் ரிசர்ச், விச் ஐ டோன்ட் நோ, ஐ டோன்ட் ஹேவ் த அத்தாரிட்டி டு கமெண்ட் ஆல்சோ. ஓகேங்களா? ஸோ IEEE டிரான்சாக்ஷன்ல போடணும், ஸ்ப்ரிங்கர் சேனல்ல போடணும், LCவர்ல போடணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு டூ அல்காரிதமிக் ரிசர்ச் அண்ட் யூ ஹேவ் டு டூ எ ப்ரோட்டோடைப் ரிசர்ச். ப்ரோட்டோடைப் ரிசர்ச் பண்ணாதான் அது மாதிரி ஜேர்னல்ல போட முடியும் தம்பி. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து என்னோட பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ அல்காரிதம் டெவலப்மெண்ட், சிஸ்டம் மேப்பிங், சிஸ்டம் இன்டெகிரேஷன். ஸோ இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் பிளாட்ஃபார்ம். எல்லாத்தையும் வந்து நீங்க அல்காரிதம் டெவலப் பண்ணி ஹார்ட்வேர்ல போட்டு ஹார்ட்வேர்ல டெஸ்ட் பண்ணி நீங்க பார்க்கறதுக்கு இது ஒரு வந்து நல்ல பிளாட்ஃபார்ம்.
பட் இது உடனே பண்ண முடியுமா தயவுசெய்து அதே டைம் லைன் இருக்கு தம்பி. ஒரு நல்ல ரிசர்ச் பேப்பர் போடணும்னா குறைஞ்சது 6 மாசம் ஆகும், குறைஞ்சது 6 மாசம் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து விட்டுருவோம். இதெல்லாம் சும்மா ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனோட கேப்பபிலிட்டி, ஹவு டு இன்க்ரீஸ் த த்ரூபுட். ஸோ தட்ஸ் ஃபைன். ஒயர்லெஸ் பேண்ட்வித். ஸோ பேண்ட்வித்ன்றது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் தம்பி. கிட்டத்தட்ட நம்ம 100 வருஷமா ஒயர்லெஸ் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னும் வந்து பேண்ட்வித் அண்ட் ஸ்பெக்ட்ரல் எஃபிஷியன்சில இன்னும் சாலிடா 20-30 வருஷத்துக்கு ரிசர்ச்சுக்கான ஃபோக்கஸ் இருக்கு. இது ஒண்ணே போதும், வேற புதுசா ஒன்னும் நம்ம ட்ரை பண்ண தேவை. பேண்ட்வித் ஆப்டிமைசேஷன் அண்ட் ஸ்பெக்ட்ரல் எஃபிஷியன்சி ஆப்டிமைசேஷன். ஸோ இது ஒன்னே வந்து போதும். ஸோ நம்ம எஸ்டிஆர்ல எப்படி ஸ்பெக்ட்ரம் பாக்குறது, எப்படி எஃப்எஃப்டி பாக்குறது, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அட்லீஸ்ட் தம்பி இந்த விஷயத்த நல்லா மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சார். நான் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் ஆக முடியல சார், எல்லாத்துலயும் என்னால ஸ்ட்ரென்தன் ஆக முடியல அப்படின்னாலும் ஃபண்டமெண்டல்ஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாவாது கம்பெனியை உங்களை திங்க் பண்ணுது, கம்பெனியை உங்களை திங்க் பண்ணும். ஓகே, ஃபண்டமெண்டல்ஸ்லயும் ஸ்ட்ராங்கா இல்லை அப்படின்னா உங்களை கம்பெனி வில் நெவர் கன்சிடர். ஸோ தென் நம்ம யாரையுமே பிளேம் பண்ணி பிரோஜனம் இல்லை தம்பி. ஓகேங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க டிஎஸ்பில பட்டர்ஃப்ளை டயக்ராம் படிச்சீங்களா போன செமிஸ்டர்? ஆன்லைன்லயோ ஆஃப்லைன்லயோ ஐ டோன்ட் நோ, படிச்சீங்களா? படிச்சீங்களா இல்லையா தம்பி? படிச்சிருப்பீங்க. யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க, எவ்வளவு கேர்ள்ஸ் இருந்தாங்க ஹாப்பி மார்னிங் குட் மார்னிங் சொன்னீங்க? பட்டர்ஃப்ளை டயக்ராம்லாம் படிச்சீங்களா இல்லையா? எஸ் சார், படிச்சிருக்கோம் சார். ஓகே, வெறும் நீங்க மட்டும் தான் பதில் சொல்றீங்க, மத்தவங்க இருக்காங்களா இல்ல ஆன் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்களா அவங்க வேலையை வீட்டுல பாக்கிறதுக்கு? உங்க கிளாஸ்ல கேர்ள்ஸ்லாம் பேச மாட்டாங்களா? இன்டராக்ட் பண்ணுங்க, ஸ்டாஃப் கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணுங்க. பார்த்தோம் இல்லையா, டிஐஎஃப் மெத்தடு, டிஐடி மெத்தடு எல்லாமே சொல்லுங்க, இன்டராக்ட் பண்ணுங்க. தம்பி இப்போ யாராவது ஒருத்தர் வாட் யூ மீன் பை ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் அப்படின்றது யாராவது சொல்ல முடியுமா? இதெல்லாம் இன்டர்வியூட ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் தம்பி. நீங்க சொல்றது சொல்லாது உங்களோட விருப்பம். ஓகேங்களா? இப்போ நான் லேட்டஸ்டா ஒரு காலேஜ்ல ஒரு வெரி குட் காலேஜ்ல இன்டர்வியூ பண்ண சிம்பிள் கொஸ்டின், ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டேன். முழிக்கிறாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நான் வந்து 8.5 9.5 10.5 அதெல்லாம் எந்த 0.5 உதவாது தம்பி. ஓகே, சிம்பிள் கொஸ்டின் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன். எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்ப சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு போனா உனக்கு என்ன தம்பி சம்பளம் கொடுப்பாங்க? Let us talk very realistic situation. சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு போனா உனக்கு என்ன சம்பளம் கொடுப்பாங்க தெரியுமா தெரியாதா தம்பி? இன்டராக்ட் பண்ணுங்கப்பா, ஸ்டாஃப் கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணுங்க. சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு போனா உங்களுக்கு என்ன சம்பளம் கொடுப்பாங்க தெரியுமா தெரியாதா? நான் சொல்றேன், 18,000 ரூபாயில இருந்து 25,000 ரூபாய் கொடுப்பாங்க. 25,000 ரூபாய் இப்ப கொடுக்குறாங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல 18,000 ரூபாயில இருந்து 25,000 ரூபாய் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வந்து நீ என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னா, உனக்கு இன்ஜினியரிங்கே தெரிய வேணாம், நல்லா இங்கிலீஷ் பேசணும், ஆப்டிடியூட் இருக்கணும், லாஜிக்கல் சென்ஸ் இருக்கணும், ஆர்எஸ் அகர்வால் படிச்சிருக்கணும். ஓகே, இதை படிச்சீங்கன்னா உனக்கு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனில வேலை. ஸோ நீ வந்து இந்த வேலையை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு ஆப்ஷன். ஓகே, இது தப்பு ரைட்டுன்னு சொல்றதுக்கு எந்த அர்த்தமும் இல்லை. எண்ட் ஆஃப் த டே நான் வாழ்றதும் சரி, நீ வாழ்றதும் சரி, சம்பளத்துக்காக வாழணும். அதனால இதுல ஒன்னும் மாற்றுக்கிறது கிடையாது. இது வேணும்னா நீ சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா நான் இன்ஜினியரிங் படிக்க போன ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் கம்பெனிலாம் இந்தியாவில கிடையாது தம்பி. அன்னைக்கு நான் வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா அமெரிக்காவுக்கு போனா தான் வேலைக்கு போக முடியும். ஆனா இன்னைக்கு காலம் மாறி போச்சு. ஓகே, இப்போ அடுத்தது இதை நோட் பண்ணிக்க தம்பி, இதை நோட் பண்ணி நீ பார்க்கணும். ஓகே, ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ல ஒன் ஆஃப் த லீடிங் கம்பெனி யாரு? ஒரு பேர் சொல்ல. ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ல ஒரு கம்பெனி பேர் சொல்ல. தம்பி உங்கதான் கேக்குறேன், ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ல ஒரு கம்பெனி பேர் சொல்லு தம்பி. கூகுள்ல சர்ச் பண்ணியா சொல்ல தம்பி. ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் கம்பெனி இன் இந்தியா அப்படின்னு டைப் பண்ணி அப்படியே பதில் சொல்ல தம்பி. இன்டராக்ட் பண்ணுங்கப்பா, நெட்ல சர்ச் பண்ணிட்டே சொல்லுங்க. ஜியோ ஏர்டெல் சார். ஜியோ ஏர்டெல் வோடாஃபோன்லாம் சார். ஹலோ
சார். ஸ்டூடெண்ட் வெயிட் பண்ண, கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். நான் கனெக்ட் பண்ண சொல்றேன் மறுபடியும் சார். வெயிட் பண்ணுங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எகைன் ஆன்சர் பண்ணுங்கப்பா. சார் கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம், லெஃப்ட் ஆயிட்டாரு. மறுபடியும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. Sir, can you hear me, sir? Balai, sir, now. Yes, sir. Audible, sir. Okay. No problem. So, நம்ம இப்ப என்ன பேசியிருந்தோம்? நம்ம வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பத்தி பேசியிருந்தோம். So, வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ல where we have been now கம்பெனிஸ் கேட்டிருந்தீங்க சார். வயர்லெஸ் கம்பெனிஸ் கேட்டிருந்தீங்க. என்ன கம்பெனிஸ் அவைலபிளா இருக்கு ஆல் ஓவர் வேர்ல்ட் அப்படின்னு. சொல்லு தம்பி, ஆன்சர் பண்ணுங்க சார். அதான் சார், ஜியோ, பிஎஸ்என்எல், ஏர்டெல். ஓகே, சூப்பர். ஜியோ, பிஎஸ்என்எல், ஏர்டெல், சூப்பர். அடுத்தது தம்பி, யார் சொன்னா இத? பூங்காவனம் சார். பூங்காவனம். ஓகே, நல்ல பூங்காவனம், நல்லா பதில் சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, வெரி குட். ஓகே, வேற யாரும் பதில் சொல்ல மாட்டாங்களா? நிதிஷ், குருமூர்த்தி, பூபதி, புருஷோத்தமன். ஓகே, ஃபைன். ஓகே, ஹலோ. சார், டெல் மீ சார். ஓகே, பூங்காவனம் நல்லா பதில் சொன்னாரு. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க தம்பி. இப்போ நீங்க எங்க இருக்கீங்க? மயிலம் எங்க இருக்கு? மயிலம் சென்னையில இருந்து ஒரு 150 கிலோமீட்டரா? ஓகே, 120 கிலோமீட்டர் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நோக்கியால 5Gக்கு நோக்கியா எங்க இருக்கு? ஒரகடம்ல இருக்கு. ஒரகடம் டு மயிலம் கிட்டத்தட்ட 65 கிலோமீட்டர். ஓகேங்களா? நோக்கியால இன்னைக்கு இந்த செஷனை முடிஞ்சோடனே சர்ச் பண்ணணும் தம்பி. சும்மா ஏதோ 1.5 மணி நேரம் எவனோ ஒருத்தன் பைத்தியக்கார மாதிரி பேசுறான் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. நோக்கியால இன்னைக்கு 5G ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கூகுள் அடிச்சு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 500 வேலை இருக்கு. 500 வேலை வெறும் நோக்கியா மட்டும் நான் பேசுறேன். நோக்கியா. ஓகே, இப்ப பூங்காவனம் ஒரு நல்ல பதில் சொன்னார். ஓகேங்களா? என்ன பதில் சொன்னாரு? ஏர்டெல், வோடாஃபோன், பிஎஸ்என்எல் இவங்க எல்லாரும் வந்து சர்வீஸ் பேஸ்டு கம்பெனி. இங்க வேலை இல்லைன்னு சொல்லல. இங்க வந்து டெவலப்மெண்ட் கிடையாது. இது திஸ் இஸ் நாட் எ டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி. இங்க வந்து டெவலப்மெண்ட் கிடையாது. இங்க வந்து சர்வீசஸ். ஸோ நம்ம வந்து ஒழுங்கா இல்லை, கேபிள் எல்லாம் போட்டிருக்கானா, இந்த லைன் மேனு டேட்டாலாம் ஒழுங்கா வருதா, சிக்னல்லாம் ஒழுங்கா வருதா அப்படின்ட்டு அதுல வந்து சேலஞ்சஸ் கிடையாது. அதுல வந்து உங்களுக்கு
சம்பளம் கொடுப்பாங்க, கம்மியா சம்பளம் கொடுப்பாங்க. இப்ப நான் சொன்ன பிறகுல 18,000 25,000 ரூபாய் அந்த சம்பளம் கொடுப்பாங்க. எனக்கு 70,000 ரூபாய் சம்பளம் வேணும், 50,000 ரூபாய் சம்பளம் வேணும், 1,00,000 ரூபாய் சம்பளம் வேணும் அப்படின்னா உன் மூளையை யூஸ் பண்ற மாதிரி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு போகணும். டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி இந்தியால 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, இன்னைக்கு இந்தியால உலகத்துல இருக்கிற எல்லா ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனோட கம்பெனியும் இந்தியால இருக்கு. நான் படிக்கிற காலத்துல பிராட்காமுக்குல கால்காம்ல வேலை செய்யணும், அமெரிக்காவுக்கு போகணும். இன்னைக்கு யூ ஒன்ட் பிலீவ் இட், 100 ஆபீசஸ் ஆஃப் கால்காம் இஸ் இன் இந்தியா. 100 ஆபீசஸ், ஒரு ஆபீஸ் இல்ல, 100 பிரான்ச் இந்தியால வச்சிருக்காங்க. பெங்களூர்ல மட்டும் 60 பிரான்ச். ஓகே, the huge development is happening in India. ஓகே, இத நீதான் முடிவு பண்ணும். நான் கால்காமுக்கு போனோமா வேணாமா அப்படின்ட்டு நீதான் முடிவு பண்ணும். ஓகேங்களா? சோ இல்ல ஓகே சார் அதெல்லாம் தேவையில்ல பிரச்சனை சார், காலையில இன்போசிஸ் கூப்பிட்டு வராங்க சார், இன்போசிஸ்ல போய் ஜாயின் பண்ணா அதே போதும் சார் அப்படின்றது அது உன்னோட விருப்பம். நீ ஈஸி படிச்சிருக்க, நான் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ல ஒர்க் பண்ணுவேன், சேனல் மாடலிங்ல ஒர்க் பண்ணுவேன், அதே நேரத்துல எனக்கு 50,000 ரூபாய் சம்பளம் வேணும் அப்படின்னு நீ நினைச்சீங்கன்னா மாசத்துக்கு நீ தான் இந்த முயற்சி எடுக்கணும். ஓகே, இங்க இருக்கிற நோக்கியா கம்பெனில இருக்கிற டெவலப்மெண்ட்டுக்கு போக முடியுமா முடியாதா, அங்க நான் போனேன்னா என்ன படிக்கணும் அப்படின்ட்டு நீ தான் தம்பி முயற்சி பண்ணணும். அதுதான் நான் சொல்ல விருப்பப்படுறேன். ஓகே, ஸோ திங்க் ஆல் திஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் தென் டிசைட். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ ஒயர்லெஸ் ரிசர்ச்ல என்னென்ன இருக்குன்றது குயிக்கா ஐ ஜஸ்ட் ரன் த்ரூ த ஸ்லைட்ஸ். இதெல்லாம் உங்களோட பார்ட் ஆஃப் த கரிக்குலம் தான், இதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் த கரிக்குலம். என் ஸ்கிரீன் தெரியுதா தம்பி? ஓகே, ஸோ என்ஐயோட பத்தி இந்த என்ஐ கதையெல்லாம் விட்டுருவோம். 5G. ஓகே, ஸோ 5G இன்னைக்கு நோக்கியால நிறைய 5G ரிசர்ச்சஸ் தேவைப்படுறாங்க. சிம்பிளா தம்பி, 5G அப்படின்னா ஒரே செகண்ட்ல டிஃபைன் பண்ண அப்படின்னா 10 ஜிகாபிட் ஆஃப் டேட்டாவை டவுன்லோடிங் கேப்பபிலிட்டி இருக்கணும். அதாவது 2 மணி நேரம் HD மூவியை 3 செகண்ட்ல டவுன்லோட் பண்ற கேப்பபிலிட்டி இருந்தா 5G இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம். ஸோ நம்ம தான் சொல்லணும் 3 நிமிஷத்துல 3 செகண்ட்ல டவுன்லோட் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது. இதுதான் if you have implemented 5G. So this is one excellent chart of 5G. So 5G ல முக்கியமான வெக்டர்ஸ் மைமோ, டென்சிஃபிகேஷன், பிசிக்கல் லேயர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் அண்ட் மில்லிமீட்டர் வேவ். இது எல்லாமே நோக்கியாலையும் நிறைய பண்றாங்க, மைமோ பத்தி நிறைய பண்றாங்க. ஸோ மைமோ, டென்சிஃபிகேஷன் இதை பத்திலாம் நம்ம நாளைக்கு கொஞ்சம் இன்னும் டீட்டெயில்டா பார்ப்போம். ஓகே, வாட் இஸ் மைமோ, வாட் இஸ் டென்சிஃபிகேஷன், வாட் இஸ் பிசிக்கல் என்ஹான்ஸ்மெண்ட், மில்லிமீட்டர் வேவ், இதை பத்திலாம் நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா பார்ப்போம். ஸோ தட் யூ வில் ஹேவ் ஐடியா. ஸோ மைமோ அப்படின்னா என்ன தம்பி? மல்டிபிள் இன்புட் அண்ட் மல்டிபிள் அவுட்புட். ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஆண்டனா as well as algorithm research. So we will just see all these things in detail. I'll just show a chart. Okay, இது 5G ஓட ஒரு key. இது ITU has been released. Okay, International Telecommunication Unit has been released. So அதுக்கப்புறம் 3GPP அப்படின்ட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இதை கூட நீங்க போய் படிக்கலாம் தம்பி. 3GPP கூகுள்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த பாயிண்ட் 3GPP. ஓகே சார், என்ன சார் ப்ராஜெக்ட் பண்றது, என்ன சார் ப்ராஜெக்ட் பண்றது, ப்ராஜெக்ட் சென்டர்ல போய் கேட்கலாமா? எதையும் கேட்கணும். 3GPPன்றது தான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தம்பி ஆஸ் எ ஈஸி ஸ்டூடெண்டா. ஸோ ஐடியூன்றது இன்டர்நேஷனல் டெலிகம்யூனிகேஷன் யூனிட். ஓகேங்களா? அவங்க தே வில் கம் வித் எ ஸ்டாண்டர்ட் 5Gனா என்னென்ன இருக்கும்ட்டு. இது எல்லாமே பிசிக்கல் லேயர்ல பண்ற ஸ்டாண்டர்ட் தம்பி. 5G இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகணும். பீக் டேட்டா ரேட் 20 ஜிகாபிட்ஸ் டவுன்லோட்ல இருக்கும், அப்லிங்க் 10 ஜிகாபிட்ல இருக்கும். உங்க மொபைல்ல இருந்து 10 ஜிகாபிட் பர் செகண்டுக்கு போனா 20 ஜிகாபிட் டவுன்லோட் ஆகணும். ஸ்பெக்ட்ரல் எஃபிஷியன்சி 30 பிட்ஸ் per hertz per unit அப்படின்னா இது much more technical. Unless if you have a clarity on bandwidth, you may not able to understand. Latency in a very simpler form, delay இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஏரியா டிராஃபிக் கெப்பாசிட்டி ஓகேங்களா, 10 megabits per second per meter square. ஸோ ஒரு ஏரியால இவ்வளோ டேட்டா கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் அப்படின்றாங்க. ரிலையபிலிட்டி, ஒரு பேக்கெட் லாஸ், இதெல்லாம் இருந்தாதான் 5G இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடுச்சு. மொபிலிட்டி. ஸோ யூ கைஸ் ஆர் வெரி கிளியர் ஆஃப் மொபிலிட்டி. வாட் யூ மீன் மொபிலிட்டி? மொபிலிட்டினா என்ன தம்பி? மூவ்மெண்ட் சார், ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போறது. ஒரு எக்ஸாம்பிளோட லைவ்லி எக்ஸாம்பிளோட சொல்லுங்க. இப்போ சென்னை டு இங்க வரது அந்த மாதிரி சார், சென்னை டு மயிலம் வரது. ஓகே ஓகே ஓகே, யூ ஆர் குட். ஓகே, மொபிலிட்டி அப்படின்றது என்னன்னா
நம்ம ட்ரெயின்ல மொபைல் பேசினே போறோம். ஓகேங்களா? ட்ரெயின்ல பேசினே போகும்போது அதுக்கு சிக்னல் கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு. கரெக்டா? எஸ் சார். Basically that is called a hand off. So ஒரு பேஸ் ஸ்டேஷன்ல ஒரு பேஸ் ஸ்டேஷன் hand off. நம்மளோட டெக்னாலஜி at the moment டெக்னாலஜில வந்து 40 கிலோமீட்டர் 35 கிலோமீட்டர் டு 40 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் மொபிலிட்டி இருக்கும் தம்பி. ட்ரெயின் சில சமயம் 40 கிலோமீட்டர் வேகத்துல போகும்போது நம்மளால மொபிலிட்டி இருக்கு. அஸ்யூமிங் தட் எல்லாமே சிட்டி வழியா போகணும்னா இப்போ நீங்க லோக்கல் ட்ரெயின்ல போனீங்கன்னா 40 கிலோமீட்டர்ல போனாலும் உங்களுக்கு சிக்னல் கட் ஆகாம கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ரியல் மொபிலிட்டி 5G இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா 500 கிலோமீட்டர் வேகத்துல நீங்க ட்ரெயின்ல போனாலும் உங்க டேட்டா வந்து ஹேண்ட் ஆஃப் ஆகும். அதான் கால்டு மொபிலிட்டி. ஓகேங்களா? 500 கிலோமீட்டர் வேகத்துல போனா டேட்டா ஹேண்ட் ஆஃப் ஆகணும் வித்தவுட் டேட்டா லாஸ். அந்த மேல பத்தில ஒரு பேக்கெட் லாஸ் ஃபார் 10 மில்லியன் பேக்கெட்ஸ். ஒரு பேக்கெட் லாஸ் அவ்வளவு வேகம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் 5G. இந்த 5Gல தான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது ஆல்ரெடி சில கண்ட்ரில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க தம்பி. கொரியா, ஜப்பான், அமெரிக்கா சில பார்ட், யூரோப்ல சில பார்ட்லாம் வந்து 5G இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்தியாவுக்கு எப்போ வரும்னு எனக்கும் தெரியாது. ஸோ பட் என்ன எதுக்காக நான் இதெல்லாம் சொல்றேன்னா இந்தியாவில தான் நிறைய ரிசர்ச் நடக்குது. இந்தியாவுக்கு வருதா இல்லையான்றது ரெண்டாவது தம்பி. அதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை. ஓகேங்களா? இதனால நம்மளுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. அட்லீஸ்ட் அடுத்த 10 வருஷத்துக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்றதான். இது எல்லாமே பிசிக்கல் லேயர். ஓகே, பிசிக்கல் லேயர்ன்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த மைண்ட்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. பிசிக்கல் லேயர்ன்றது ஒரு லேயர் சார். இந்த ஈத்தர்நெட் போட்டு கனெக்ட் பண்றோம் சார், கேபிள் சார், கேபிள் தான் பிசிக்கல் லேயர். டோன்ட் டேக் இட் இன் ஏ வெரி க்ரூட் ஃபார்ம். பிசிக்கல் லேயர் இட் இஸ் ஆல்சோ a software. It is the first layer really connecting to the hardware. அதுதான் வந்து ஹார்ட்வேரோட கனெக்ட் ஆகுற ஒரு லேயர். ஓகே, பட் இட் இஸ் a layer, it is software. இந்த லேயர்ல நம்ம வந்து என்னென்னலாம் ரிசர்ச் பண்றோம். இந்த லேயர்ல வந்து it's a very 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 important layer in case if you want to work on these parameters: battery life parameter, mobility, energy efficiency, latency, peak data rate. இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா physical layer algorithm research is very very important. அதுதான் உங்க காலேஜ்ல வாங்கியிருக்காங்க. physical layer ரிசர்ச் பண்ணதுக்காக அந்த ஹார்ட்வேரை வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இந்த physical layer ரிசர்ச் பத்தி நம்ம பேசும்போது இப்போ அடுத்த கொஸ்டின், இப்போ இந்த மொபைல்ல இப்போ எல்லாருமே 4G மொபைல் வச்சிருப்பீங்க, காஸ்ட்லியான மொபைலா வச்சிருப்பீங்க. ஓகேங்களா? உங்களோட பேட்டரி சீக்கிரமா ட்ரெயின் ஆயிடுது. ஏன் ட்ரெயின் ஆகுது? தம்பி, ஏன் உங்க மொபைல் சீக்கிரமா பேட்டரி ட்ரெயின் ஆகுது? தம்பி நான் அன்மியூட் யுவர் செல்ஃப். சொல்லுங்க பையன், பேட்டரி ட்ரெயின் ஆகுது சொல்லுங்க. உங்களோட மொபைல்ல சார்ஜ் போட வேண்டியது எப்பயுமே ஆன்ல இருக்குல்ல சார்? ஓகே, அதுக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்றதுனால சார், அப்புறம் நெட்வொர்க்ல கனெக்ட்ல இருக்குல்ல சார். இப்போ ஏதாவது கால் வருதுன்னா கூட அது தெரியறதுனால. ஓகே 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 சூப்பர். சோ இந்த ஆன்சர் எல்லாம் தப்புன்னு கிடையாது, இதெல்லாம் கரெக்டான ஆன்சர். பட் ஆனா இதெல்லாம் இன்ஜினியரிங் ஆன்சர் கிடையாது. ஓகே, நீங்க சொன்ன ஆன்சர் எல்லாமே கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம மொபைல் வந்து எவ்ரி மைக்ரோ செகண்ட்ஸ்க்கு இட்ஸ் கெட்டிங் டச் வித் த பேஸ் ஸ்டேஷன். அவர் சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து சிக்னல் அனுப்பிச்சுனே இருக்கணும் பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு. நான் இருக்கேன்ட்டு நம்ம வீட்டு பக்கத்துல இருக்க பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அவர் வந்து கண்டினியூஸா சிக்னல் அனுப்பிச்சுனே இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அவர் வந்து பேசுறோமோ இல்லையோ சிக்னல்ஸ் போயின்னு ஒன்னு இருக்கு. அது ஒரு பாயிண்ட். சிக்னல்ஸ் போயின்னு ஒன்னு இருக்கு அப்படின்னா அப்ப அதுக்குள்ள என்ன நடக்குது? உங்க மொபைல் என்ன இருக்கு? உங்க மொபைல்ல டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் படிச்சீங்களா? டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் போன செமஸ்டர் டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் இருக்கும் சார். உங்க மொபைலுக்குள்ள ஒரு டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன்ல ஒரு டெக்ஸ்ட் புக், டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் பை பெர்னார்ட் ஸ்கெல்லார் அப்படின்ட்டு அட்டைப்படத்துல நிறைய பிளாக்ஸ் இருக்கும். படிச்சீங்களா? போய் படிங்க. இப்போ டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் பை பெர்னார்ட் ஸ்கெல்லார், ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் பை பெர்னார்ட் ஸ்கெல்லார். ஓகேங்களா? உங்க மொபைல்ல சோர்ஸ் கோடிங், சேனல் கோடிங், மாடுலேஷன், என்கிரிப்ஷன், இது எல்லாமே பிசிக்கல் லேயர்ல எழுதப்பட்ட அல்காரிதம். ஓகே, அதுல ஒரு முக்கியமான அல்காரிதம் வந்து மாடுலேஷன். இப்ப நம்ம 4G மொபைல்ல யூஸ் பண்ற மாடுலேஷன் ஸ்கீமோட அல்காரிதம் பேர் வந்து OFDM, ஆர்த்தோகனல் ஃப்ரீக்வென்சி டிவிஷன் மல்டிப்ளெக்சிங். இது ஒரு மாடுலேஷன் ஸ்கீம்.
ஓகே, ஏஎன்எஃப்எம் மாதிரி அது ஒரு மாடுலேஷன் ஸ்கீம். இதை நீ உன் பாடத்திலையும் படிக்கிற, இது உனக்கு லேபாகவும் இருக்கு. ஓகே, இந்த OFDM ஓட பர்பஸ் என்னன்னா, இட் இஸ் ஏ எனர்ஜி ட்ரைனிங் மாடுலேஷன் ஸ்கீம். அந்த ரிசர்ச் தான் இப்போ போயிட்டு இருக்கு. OFDMக்கு நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஒரு முக்கியமான டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, அது அப்படியே வந்து எனர்ஜி அப்படியே குடிக்கும். அப்படியே சில வண்டி எல்லாம் சொல்றாங்களே, அப்படியே பைக் வந்து நிறைய பெட்ரோல் அப்படியே குடிக்கும். அதே மாதிரி இந்த OFDM ஓட மாடுலேஷன் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான், இட் இஸ் அப்படியே எனர்ஜி ட்ரைனிங். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாடுலேஷன் ஸ்கீம் வழியா தான் நம்ம ஆண்டனாவோட எவ்ரி செகண்ட் சொல்லிட்டே இருப்போம், நான் இருக்கேன் நான் இருக்கேன் நான் இருக்கேன் நான் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ இட் ஹஸ் டு பி கம்யூனிகேட்டட் த்ரூ a மாடுலேஷன் ஸ்கீம். ஸோ எவ்ரி செகண்டுக்கு உங்க எனர்ஜி அதை அப்படியே குடிச்சுட்டே இருக்கு. So now the research is happening whether is it possible to replace OFDM with another modulation scheme, GFDM scheme. அப்ப நிறைய நோமா இப்படி நிறைய மாடுலேஷன் ஸ்கீம் வந்துச்சு. பட் அவங்க எனர்ஜி லெவல்ல நிறைய மாடுலேஷன் ஸ்கீம் கொண்டு வந்துட்டாங்க. பட் இந்த OFDM ஆல நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு, ஆர்த்தோகனாலிட்டி அட்வான்டேஜ் எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் அவங்களால ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியல அட் த மூமெண்ட். ஓகே, ஸோ அதனால வந்து அவங்க வேற வழி இல்லாம சில இந்த OFDM வச்சிருக்காங்க. ஸோ டு மூவிங் ஃபார்வர்டு, எதனால நம்ம மொபைல்ல வந்து டேட்டா எனர்ஜி தட் இஸ் பேட்டரி ட்ரெயின் ஆகுது அப்படின்னா, இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் OFDM. இல்ல சார் என் ஸ்கிரீன் பிரைட்டா இருக்கு, என்ன மொபைல்ல கேம் விளையாடுறேன், அதெல்லாம் வந்து ரீசன். அதெல்லாம் ரீசன் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, அதெல்லாம் வந்து மைக்ரோ ரீசன். பட் த ரியல் ரீசன் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த OFDM which is continuously touching with base station and it's a energy draining modulation scheme. Because of that only the energy is getting. So நிறைய ரிசர்ச் இப்போ போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து நோக்கியால பண்றாங்க. நோக்கியா இங்க இருக்கிற உரகடா நோக்கியால சும்மா இப்ப நீங்க அடிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னா 10 நிமிஷம் இன்டர்நெட்ல உட்காந்து லேப் யூ ஜாப்ஸ் என்னன்றது முதல்ல பாரு. ஓகே, ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் கம்பெனி இன் இந்தியா என்னென்ன இருக்குன்னு பாரு. நோக்கியால எவ்வளவு ஜாப்ஸ் இருக்கு, நோக்கியாவோட வெப்சைட் போயிட்டு கேரியர்ல எவ்வளவு ஜாப்ஸ் இருக்குன்னு அப்படின்றத போய் பாரு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் உனக்கு ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதுன்றது நீ தான் முடிவு பண்ணணும். ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் வேலைன்றது ஈஸி கிடையாது தம்பி, கஷ்டம்தான். ஓகே, சும்மா இந்த RS அகர்வாலை படிச்சுட்டு வேலைக்கு போக முடியாது. இது வந்து ரியல் ஹார்ட்வேர் ஜாப், ரியல் சிக்னல் ப்ராசஸிங். ஸோ இது கஷ்டம்தான். சம்பளம் அதிகமா வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த முயற்சி நீ பண்ணணும். இல்ல சார் எனக்கு போதும் சார் 10,000 ரூபாய் போதும் சார் 15,000 ரூபாய் போதும் சார் அப்படின்னு நினைச்சா நீ வந்து சர்வீஸ் ஜாப். ஓகே, always service jobs are low paid jobs, development jobs are high paid jobs. So you have to decide whether you want to stick on to the service job or you want to go for a development job. Development job are challenges are tough. With this we are concluding today's session. Probably tomorrow we will show a demonstration how the software defined radio can be worked. அதெல்லாம் நாங்க உங்களுக்கு ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் காட்டுறோம். ஞாயிற்றுக்கிழமை அதை வச்சு என்னென்னலாம் அப்ளிகேஷன் பண்ண முடியுன்றதை நாங்க காட்டுறோம். எய்தர் மை செல்ஃப் இல்ல என்னோட டீம்ல இருக்கவங்க யாராவது ஒருத்தர் இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேட் உங்களுக்கு பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா கேளு தம்பி, என்ன கேள்வி வேணா கேட்கலாம். சார் தேங்க்யூ சார். எனி கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணலாம்ப்பா. அன்மியூட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் தென் ஆஸ்க் யுவர் கொஸ்டின். எனி கொஸ்டின்ஸ்? ஜெனரலா கூட கேளுங்க, ஜாப்ஸ் ஏதாவது ஜெனரலா கேளுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்றேன் தம்பி. நான் ஜெனரல் கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க சார். சேலரி பத்தி சொல்லுங்க சார். இந்த ஃபீல்ட்ல தம்பி, இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்க சர்வீஸ் ஜாப்ஸ்க்கு போனீங்கன்னா 15,000 ரூபாயில இருந்து 25,000 ரூபாய் கிடைக்கும் தம்பி. இந்த ஃபீல்ட்ல டெவலப்மெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கு போனீங்கன்னா 40,000 ரூபாயில இருந்து 1,00,000 ரூபாய் வரைக்கும் கிடைக்கும் மாசம். ஓகே, டெவலப்மெண்ட் ஜாப்ஸ்ன்றது ஈஸி கிடையாது. பட் ஆனா நான் என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறேன்னா, டெவலப்மெண்ட் ஜாப்ஸ் இருக்கு, எக்கச்சக்கமா இருக்கு. ஓகே, அது உனக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதான்றது நீ தான் தம்பி டிசைட் பண்ணு. இன்ஜினியரிங் மூலம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இன்ஜினியரிங்ன்றது பேஸ், அது படிச்சாதான் வேலையே கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து நீ நிறைய விஷயங்கள் நீயா பண்ணணும். இதுக்கு உடனே ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன், இதுக்கெல்லாம் வெளியில ட்ரைனிங் எல்லாம் கிடையாது தம்பி. யாராவது ஒண்ணு ஏமாத்துறாங்க, ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் ஜாப் படிக்கிறதுக்கு C++ மாதிரி ட்ரைனிங் எல்லாம் இருக்கு, இந்த ட்ரைனிங் பண்ணா உனக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா ஏமாத்துறாங்கன்னு அர்த்தம் தம்பி. அதெல்லாம் ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது. நீயாதான் முற்றி மோதி அந்த திறமையை வளர்க்கணும்.
அதுக்கான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கூகுள் இருக்கு, எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கூகுள் இருக்கு. ஓகே. ஸோ ஏன்னா சென்னையில் இருந்த நிறைய கம்பெனி இருக்கு தம்பி, நிறைய கம்பெனி இருக்கு. ஓகே சார், இதுக்கு ட்ரைனிங் கிடைக்குமா சார், ஒரு 6 மாசம் போஸ்ட் டிப்ளமா நாங்க பண்றோம் சார் அப்படின்னா தயவுசெய்து அது ஒரு 60,000 ரூபாய் கட்டி ஏமாந்துடும். ஓகே, அது போல அந்த 6 மாசம் வீட்டுல நீ போராடி படிச்சா அதை விட நீ பெட்டராகவே படிப்ப. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனி கொஸ்டின்ஸ் ஃபர்தர்? ஃபர்தர் எனி கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போறீங்களா? சரி தம்பி, நாளைக்கு அப்ப மீட் பண்ணலாமா நம்ம? சார் 1 minute. Genitam. Yes sir, Nali. Is it audible? Yes ma'am, audible. Okay, good afternoon to everyone. Today I would first like to thank our management, principal, dean and Dr. S. Ganeshan, HOD ECE for the Silver Jubilee celebrations. I thank our chief guest, Mr.E.Muralikrishnan, for shaping our students to build their career and knowledge in the field of wireless communication. In today's session, it is very helpful for our students in understanding the advanced communication platforms such as SDR, OFDM, MIMO, and also they can able to rightly choose their software tools to implement their design. So I thank very much for our chief guest, and we are eagerly waiting for the tomorrow's 2 day sessions of the workshop. Thank you. Thank you, madam. Sir, thank you sir. Thank you sir. Okay sir. Sir, I will getting signing off sir. Yes sir, thank you sir. Thank you. Thank you.